हरे कृष्ण भक्तवृंद ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଇସ୍କନ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିହାର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ଆମେ ଭକ୍ତି କିପରି ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆମେ ଭକ୍ତି ଆଣିବା, ଏଇ ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତାହା ଆଜି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादानं सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महापदाय कृष्ण प्रेमपदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम किशोर गोष्ठ नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण भक्तवृंद, आमे भक्ति रे आमे जो कृष्ण प्रेम रे लीन होई जो भक्ति मार्ग रे आसु, भक्ति मार्ग रे आसिले आमको त्याग କରିବାକୁ ହେବ कि काम क्रोध लोभ मोह मात्सल्य एसबू त्याग କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ इंद्रिय को कंट्रोल संयम କରିବାକୁ पड़िବ। ताहले आम भक्ति रे मात्र भगवान को भक्ति କରିବାକୁ इच्छा ହେବ एवं श्रवण एवं गोटे मुख्य आमर भक्ति मार्ग आसिया गोटे मुख्य उदाहरण अच्छी श्रवण एवं कीर्तन द्वारा आम भगवान को द्वारा जिते श्रवण करें भगवान कथा जिते साधु सन्त मान श्रवण करें ताले आम भक्तिर बुद्धि हो पार और भगवान नाम जिते जपिबा जिते कीर्तन करिया ताले आमर भक्ति स्थिर हम। आज आम भक्ति आश्रय महाराज शिक्षा ग्रहण कलु कि आमे भक्ति रे जागृत आने को हेले हमको पंच इंद्रिय को संयम करने हम। संयम केमिति हम, पंच इंद्रिय को कंट्रोल केमिति हम, जेते बेले आमे ब्रह्म मुहूर्त उठी सकाल सकाल मॉर्निंग प्रोग्राम जहाँ मंगल आरती हुए जहाँ जप क्लास हुए सेठारे आमे जदि उपस्थित रहिबा ताहले आपे आपे ऑटोमेटिकली आमर भक्ति जागृत हम एवं भक्ति करियारे इच्छा हम एवं कीर्तन करियारे इच्छा हम, भगवान नाम श्रवण करने को इच्छा हम। आमे जानु कि भक्ति मार्ग आसिले आमे सबू त्याग करिया पड़ियो, बापा माँ घर परिवार सबू त्याग करिया पड़ियो, ताहले जाइकी भक्ति जागृत हम, कृष्ण भक्ति रे लीन होई पारियो। जेपरिकी चैतन्य महाप्रभु शिष्य षड गोस्वामी नाम परिचित रघुनाथ गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी किए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोपाल कृष्ण भट्ट गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी जहाँकि 6टी गोस्वामी थे श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश अनुसार से मैंने वृंदावन जाए वृंदावन रे भगवान नामर कीर्तन कर भगवान बाणी को प्रचार प्रसार करने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश से वृंदावन जाते। यही षड गोस्वामी मध्य मुख्यतम है श्री रूप गोस्वामी जीए कि सनातन गोस्वामी भाई थे एवं चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର मुख्य शिष्य थे।
ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମତଲବ ଇଏ କ'ଣ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବାକୁ, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବହି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖନ କରିଥିଲେ, ଯଥା ଶ୍ରୀ ଉପଦେଶାମୃତ, ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ହେଉଛି ଆମର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଟେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଗ ହୋଇପାରିଲେ। ଏମିତି ହିଁ ଷୋଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏକି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁତୁରା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଭାଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲିଖନ ମତଲବ ତାଙ୍କର ବହି ମଧ୍ୟରୁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ଉପଦେଶାମୃତ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କି ବାଚମ୍ ବେଗମ୍ ମାନସ କ୍ରୋଧମ୍ ବେଗମ୍ ଜିହ୍ବା ବେଗମ୍ ଉଦର ପ୍ରସ୍ଥ ବେଗମ୍ ଏତାନ୍ ବେଗାନ୍ ଯୋ ବିଷହିତ ଧୀର ସର୍ବମପି ମାମ୍ ପୃଥିବୀ ସ ଶିଷ୍ୟାତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କି ବାଚମ୍ ବେଗମ୍ ବାଣୀର ବେଗ, ମନସହ ମନର ବେଗ, କ୍ରୋଧମ୍ ବେଗମ୍ କ୍ରୋଧର ବେଗ, ଜିହ୍ବା ବେଗମ୍ ଜିହ୍ବାର ବେଗ, ଉଦର ପ୍ରସ୍ଥ ଉଦର ମତଲବ ପେଟ ଓ ଜନଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୁ ସଂଯମ କରିବା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାଣୀର ବେଗ, କ୍ରୋଧର ବେଗ, ମନର ବେଗ, ଜନଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବେଗ, ଜିହ୍ବାର ବେଗ ଏବଂ ପେଟର ବେଗକୁ ଯିଏ ସଂଯମ କଲା ସେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବାଣୀର ବେଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋ ବିଷ ହିତ ଧୀର କହିଲେ ପରା, ବାଚମ୍ ବେଗମ୍ ମନସ କ୍ରୋଧମ୍ ବେଗମ୍ ଜିହ୍ବା ବେଗମ୍ ଉଦର ପ୍ରସ୍ଥ ବେଗମ୍ ଏତାନ୍ ବେଗାନ୍ ଯୋ ବିଷ ହିତ ଧୀର, ଏତାନ୍ ବେଗାନ୍ ଯୋ ବିଷ ହିତ ଧୀର ସର୍ବମପି ମାମ୍ ପୃଥିବୀ ସ ଶିଷ୍ୟା। ଏହି ବେଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିସହିତ ମତଲବ ସହନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ବାଣୀର ବେଗକୁ କେବେ ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବାନି। ଆମ ଭଗବାନ ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବା ପାଇଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ। ଯେପରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ବେଙ୍ଗମାନେ ଯାହାକି ଫ୍ରଗ୍ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ହଉ ଯାହା ଯେଉଁ ଦିନ ହଉ ସେମାନେ ରଡ଼ି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରଡ଼ିର କାରଣ ହିଁ ସାପଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ବେଙ୍ଗର ରଡ଼ି ଶୁଣିଲେ ସାପ ଆସିବ। ସାପଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗର ରଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସାପ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ବେଙ୍ଗ ଜାଣିଛି ମୋ ରଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସାପ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଡ଼ିବ ହିଁ। ସେହିପରି ହିଁ ଆମେମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାୟାବାଦୀ ପୁରୁଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ଆମେ ଭଗବାନ ବାଣୀକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀର ବେଗକୁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଣୀର ବେଗକୁ ସେତେବେଳେ ସହନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା,
ସେତେବେଳେ ଆମ ବାଣୀର ବେଗ ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାଣୀ ବେଗ ହେଲା ମନ ସହ ମନର ବେଗ। ମନର ବେଗକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ମତଲବ ସହନ କରିପାରିବା? ମନ ଆମର, ମୁଁ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା, ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଆଖି ଓ ମନ, ଜିହ୍ୱା। ଆଖି ଯାହା ଦେଖେ ତାହା ମନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଆଖିକି ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଏବଂ ଆମେ ମନକୁ ଏପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଖିବା, ଓନ୍ଲି କେବଳ ଚରଣ ହିଁ ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ କମଳକୁ ଦେଖିବା ହିଁ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ଯାହାକି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ମଧ୍ୟଭାଗ 22 ଓ 31ରେ କୁହାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମଃ ମାୟା ଅନ୍ଧକାର। क्या? कृष्ण सूर्य समः माया हय अंधकार। जहाँ कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। चैतन्य चरितामृत 22 मध्य 22 और 31 रे कहा जायछि कि कृष्ण सूर्य समः, कृष्ण सूर्य सहित समान, सूर्य सहित समान, माया हय अंधकार। माया होची अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। एठारे कहगला कि कृष्ण सूर्य समह, मतलब सूर्य सहित तुलना कराई एवं माया को अंधकार सहित तुलना कराई। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଅଛି ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆମେ ସକାଳୁ ଦେଖୁ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ କି? ସେଠାରେ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ସମୟ ଯାଏ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ମନରେ, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମାୟା ଆମକୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାୟା ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଏଇ ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଭକ୍ତି କର, ନାଇଁ ତ ମାୟାର ଭକ୍ତି କର। ମୋର ସେବା କର, ନାହିଁ ତ ମାୟାର ସେବା କର। ଯଦି ମୋର ସେବା କରିବ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ମାୟାର ସେବା କରିବ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି। ଏହା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ବିଗ୍ରହର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖି ଆମ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ମନରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାୟା ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶରଣରେ ଆସିବ ମାୟା ତମ ଡରିଯିବ। କାହିଁକି? ମାୟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ମାୟା ଅଟେ, ଯାହାକି ଯୋଗମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟି ଜାତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଯୋଗମାୟା କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଥିଲେ ଯୋଗମାୟା, ଯାହାକି କାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଳୀ, ଅମ୍ବିକା ଏହାର ନାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧରିଲେ ଆମ ମାୟାର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରଣରେ ଆସିବ, ମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନର ବେଗକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ ମନର ବେଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଥାର୍ଡ ହେଲା କ୍ରୋଧମ୍ ବେଗମ୍, କ୍ରୋଧର ବେଗ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ଧଜୀବ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯିଏକି ଭକ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ସେଇଠାରେ କ୍ରୋଧ ଚଳିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଭାବିବ କି କ୍ରୋଧ ଆମର ସହନ ହୋଇଯାଇଛି, ବିନା କାରଣରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ,
ତାକୁ ହିଁ କ୍ରୋଧ କରିବା, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ କ୍ରୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଆମେ କ'ଣ କିଏ ଆମକୁ ପିଟି ଦେବ, କିଏ ଆମର କ'ଣ କରିଦେବ, କ'ଣ ଆମର କ୍ଷତି କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେୟାକୁ ହିଁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କି କ୍ରୋଧମ୍ ବେଗମ୍ କ'ଣ ବାଚମ୍ ବେଗମ୍ ମନସ କ୍ରୋଧମ୍ ବେଗମ୍ जीवा बेगम उदर प्रस्थ बेगम एतन बेगम जो विषहित धीर सर्वमपि माम पृथ्वी शिष्यात। क्रोधम बेग को आम सहन करिया पड़ियो। क्रोधर बेग है, क्रोधर बेग आम किपरि करिबा, आम प्रतिदिन एपरि ही श्रवण करिया, भगवानकर श्रवण करिया, भगवानकर कीर्तन करिया, ताहले आमर प्रति मतलब इंद्रिय सहित आमर क्रोध मध्य सहन हो। क्रोधन को आम बस में रखिपर। क्रोध है जिह्वा बेगम, जिह्वा मतलब जीभ जहाँकि टंग कह जाए इंग्लिश रे। यार बेग को आम केतले संयम कर रखिपर। आम जेते आम भगवान पंच इंद्रिय देइचंती, जहाँ आखि, कान, नाक, जिह्वा, मन, यही इंद्रिय को भगवान का नाम रे परिणत करिया मु कहिथिले आपनको। जिह्वा बेगम मतलब जिह्वार बेग को जो विषहित धीर ताकू ही शिष्य कह जाए। जिह्वार बेग आम सेतले सहन करिपारिया जेतेबेले आमे प्रसाद ग्रहण करू। आमे प्रसाद किए दउची, भगवानकर आश्रय थिले ही प्रसाद मिले। जदि भगवानकर आश्रय मिले नहीं ताहले तमे केते प्रसाद खोजिले प्रसाद आपन को देबे नहीं भगवान। से भक्ति मार्ग आसिले भगवान आश्रय आसो, भगवान आश्रय रहिले ही प्रसाद मिले। प्रसाद मिले ही आपन जीवार बेग को तुष्टि करिपारियो। आमर मन कौन, आमर जीव खाली जीव होची गोटे स्वादिष्ट चखन प्रक्रिया, गोटे जहाँकि स्वादिष्ट चाखिबा। जीव जदि नथिबा आपन स्वाद जानी पारिबे नाही, टेस्ट कौन जानी पारिबे नाही। टेस्टर मतलब टेस्ट जानिया पई जीव ही आवश्यकता हुए। से जीव आमर भौतिक जगत रे जो मतलब बद्ध जीव अच्छे से मैंने प्रसाद खायापी कई मैंने इच्छा करते ना, से मैंने फास्ट फूड, ड्राई फ्रूट एजाक ही खाया को इच्छा करते। किंतु भगवान कहते कि जीवार बेग, जीवा जितेबाला कंट्रोल हम से जीवा से कंट्रोल हम जितेबाला आम प्रसाद ग्रहण करिया, प्रतिदिन भगवान को जो अर्पण कर प्रसाद ग्रहण करिया, सेतेबेले आम जीवार बेग को आम कंट्रोल करिपारि। जीवार बेग कंट्रोल करिबारे आम प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण कले आम पेट को जीव, पेटरे मध्य प्रसाद रही पेट मध्य शुद्ध हो जाए। जहाँ विशुद्ध थिबो ताहा मल आकार रे बाहर होई पेट मध्य शुद्ध हो जाए, जहाँ कि पेटर बेग मध्य कंट्रोल हो जाए। जन इंद्रिय, जन इंद्रिय कौन, जन इंद्रिय को संयम किपरि करिया। भगवान कहते कि जन इंद्रिय को आम सेतेबेले संचय करिपारिया जेतेबेले आमे भगवान एडा मध्य कहना कि जन इंद्रिय तमें काम, जन इंद्रिय गोटे काम बासना अटे। आम जितेबेले आम छुआ जन्म करूँ, छुआ जन्म करिवार मतलब आम जन इंद्रिय द्वारा ही छुआ जन्म होता है। आम छुआ जन्म करे, किंतु भगवान प्रभुपाद जी कहते कि जो छुआ को आपण जन्म करेंगे, जो संतान आपण निर्गत करेंगे, से संतान को आपण भक्ति मार्ग रे जगाइया को थिले ही छुआ जन्म करेंगे एवं जन इंद्रिय को आवश्यकता करेंगे। जदि भक्ति मार्ग रे आसीबे ना आनी पारिबे नहीं ताले आपण जन इंद्रिय व्यवहार करि पारिबे नहीं। करबा अनुचित अटे, उचित नुहे अनुचित अटे। हैला आमर मन बेगम है, सॉरी बाचम बेग, बाणी बेग है, बाणीर बेगम को आम संरक्षण करिपारिया। आम भगवान कीर्तन करी एवं आमर मनर बेग को आम भगवान को चरण स्पर्श आनी मनर बेग को मध्य आम त्याग करिपारिया। एवं आमर क्रोध बेगम मध्य आम मतलब सहन करी रखिपारिया। जीवा बेग आम प्रसाद ग्रहण करी जीवार बेग को आम सहन करिपारिया। पेटर बेग आम तो जीवार बेग कंट्रोल कले ही आमर पेटर बेग शुद्ध हो पार, ना हो पार ना। पेटर बेग है जन इंद्रिय बेग है। 6टी इंद्रिय को आम 6टी
ଛଅଟି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସଂଯମ କରି ରଖିଲେ ହିଁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଛଅଟି ବାଣୀର ବେଗକୁ, ମନର ବେଗକୁ, କ୍ରୋଧର ବେଗକୁ ଓ ଜିହ୍ବାର ବେଗକୁ, ପେଟର ବେଗକୁ ଓ ଜନଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବେଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ସହନ କରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଶିଷ୍ୟାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ, 6ଟି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ପରା ବାଚମ୍ ବେଗମ୍ ମନସୋ କ୍ରୋଧମ୍ ବେଗମ୍ ଜିହ୍ବା ବେଗମ୍ ଉଦର ପ୍ରସ୍ଥ ବେଗମ୍ ଏତାନ୍ ବେଗାନ୍ ଯୋ ବିସହିତ ଧୀର ସର୍ବମପି ଇମାମ୍ ପୃଥିବୀ ଶିଷ୍ୟାତ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବେଗମାନଙ୍କୁ ସହନ କରିଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଏଇ ବେଗକୁ କିପରି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯୋଗ କରିପାରିବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ପୁରା ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଚାଲିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଜପମାଳା କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଖପାଖ ଇସ୍କନ ଥିବ ବୋଲେ ଆମର ଇସ୍କନର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛି ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଇସ୍କନକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ? ଇସ୍କନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ, ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସଂଘ କରିବା ମତଲବ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ବଦ୍ଧଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂଘ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତଲବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଜାଣିପାରିବା, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଖପାଖ ଇସ୍କନକୁ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା ମତଲବ ଜଣାଇଥାଏ, ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମତଲବ ପୁରା ମନ ଦେଇକି ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବନେଇ ପାରିବା। ଭଗବାନ କ'ଣ ତାହା ବୁଝେଇ କହିପାରିବା, ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଅଧିକ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ମନ୍ତ୍ରହୀନମ୍ କ୍ରିୟାହୀନಂ ଭକ୍ତିହୀନಂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନମ୍ ଯତ୍पूजितं ମାଧବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦସ୍ତେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟେବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।